सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं नाही कछ हाउ नहीं किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लेह सधना जन तोरा। धर्मां दे ठांडे दरबार तुझ बिना सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार। होवै सिफत खसम दी नूर अरशहों कुरशहों झट्टीऐ। तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टीऐ। तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टीऐ। वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा। घर पहला चौतुके। गुर गोबिंद सलाहिया भाई मन तन हिरदय धार। साचा साहिब मन वसै भाई एहा करनी सार। गुर गोबिंद सलाहिया भाई मन तन हिरदय धार। साचा साहिब मन वसै भाई एहा करनी सार। जित तन नाम ना उपजै भाई से तन होए शार। साध संगत कौ वारिया भाई जिन एकंकार आधार। सोई सच आराधना भाई जिस ते सब किछ होए। गुर पूरै जान आया भाई तिस बिन अवर ना कोई। रहाओ नाम विहूणे पच मुए भाई गणत न जाए गणी। विण सच सोच न पाइयै भाई साचा अगम तणी। आवण जान न चुकई भाई झूठी दुनी मणि। गुरमुख कोट उधारदा भाई दे नावै एक कणी। सिमृत शास्त्र सोध्या भाई विण सतगुर भरम ना जाए। अनक कर्म कर थाकिया भाई
फिर बंधन पाए। चारे कुंडा सोधियां भाई, बिन सतगुर नाही जाए। वड भागी गुर पाया भाई, हर हर नाम ध्याए। सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए। नदर करे जिस अपनी भाई, तिस प्राप्त होए। कोट मधे जन पाइयै भाई, विरला कोई कोए। नानक रत्ता सच नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। कोट मधे जन पाइयै भाई, विरला कोई कोए। नानक रत्ता सच नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहिब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदियां गुरु पातशाह साहिब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते इकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होइओ। किरपालता करना, अपने पावन हिरदे चों अरदास करना जो महाराज रहमत करन, पावन शब्द दी विचार, बोलण दा ताण अते विचार दा प्रवाह बख्शण। एक बार आसीस दिंदिया ਅੰਮ੍ਰਿਤ दृष्टि पा के जपना जी सतनाम श्री वाह। गरीब निवास घट घट के वासी श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुकराना जो सच्चे पातशाह साहिब जी ने कृपा की है। संपूर्ण रैण अपने प्यार ते भाणे विच बतीत कराई, अमृत वेले की जाग बख्शिश की है ते इस वक्त अपने ही पावन दरबार की हाज़री भरन दा आ सुभागा समा बख्शिश कीता। हर रोज़ की तरह साडे वास्ते महाराज जी की रहमतां दा बख्शिश दा दर खोलिया ते सानू उपदेश प्राप्त होया। अज ये पावन बचन भगत कबीर साहब जी दे राही मिलदे न। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम न जाना। ते महाराज फिर किदां हुंदा है, कहण लगे संत संगत राम हृदय बसाई। असां इस भाव नूं गहरे पकड़न का यतन करना है। संत संगत राम हृदय बसाई। जे संत संगत तक साडी पहुँच नहीं बनती ना, तो राम भी हिरदे च नहीं वसेगा। क्योंकि कुछ गल्लां बड़ियां स्पष्ट होंदियां ने, जिवें गणत विच 2 ते 2 4 हुंदे ने ना। हुण बाकी जिन्ने मर्जी वाध घाट करते रहिए, उहदा नतीजा अलग निकलेगा। इसे तरह अध्यात्मक मंडल दे विच भी कुछ गल्लां बड़ियां परफैक्ट ने। जदों तक किसी जी की पहुँच संत संगत लैवल तक नहीं होएगी, राम हिरदे विच नहीं आएगा।
राम दे बाबत वाहिगुरू जी दे बाबत आपां गल्लां करी जावांगे, टीका टिप्पणी करी जावांगे। उस तो पहला बहस मुबाहसे होणगे, हो सकदा झगड़े भी हो जाण, हुंदा है। आम तौर पर वेखीदा ना धर्म के नां ते लोग बहसां करदे, शास्त्रार्थ करदे, झगड़ते लड़ते मरदे मारदे सब कुछ हो रहा है, पर चेता रखना इन्हां दे हिरदे विच गोबिंद वसिया नहीं है। जदों हिरदे विच गोबिंद जी वाहिगुरू जी वस जाते हैं तो धर्म के नां ते झगड़ा नहीं होएगा। बस इन्नी को गल पक्की कर लईए, जिस भी मनुख के हिरदे विच वाहिगुरू कह लीए, राम कह लो, गोबिंद कह लो, उहदा वासा हो जाएगा। फिर वो धर्म के नां ते कदे किसी नाल झगड़ा नहीं करेगा। सच है कि कदे किसी नाल झगड़ा करेगा ही नहीं, ਉਹਦੇ जीवन चों झगर मुक जाएगा। वो हुण झगड़ेगा नहीं, वो टिकिया रहेगा। जे ਉਹਦੇ कोल गल पएगा तो जवाब जरूर देवेगा, पर झगड़ा नहीं करेगा। असां ने इत्थे पहुँचना है, खालसे का ही स्वरूप है। खालसा किसी ने झगड़न वास्ते नहीं जानता, खालसा किसी ने झगड़ा नहीं करता। खालसा अपने थान ते टिकिया रहिंदा, आनंद विच रहिंदा। इन्ने आनंद विच रहिंदा है कि कोई किन्ने यतन करदा उहदे आनंद विच खलल पाउण दे, उहदा आनंद टिकिया रहिंदा। ते जिहड़ा उहदे नाल अड़दा है वो अपने आप झड़दा जांदा, ते उहदा आनंद फिर उत्थे बरकरार रहिंदा है। असां ते अपने वडेरिਆਂ तो खालसे दा इन्नी सुरत बिरती नूं ਉੱਚਾ ਵੇਖਿਆ है। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, साड़ी अद्धियों ज़्यादा गिणती के दिन मार दी गई। कल्पना करना, किसी कौमी पद्धर ते किसी जथेबंदी विचों अद्धे तो ज़्यादा गिणती के दिन रड़े मैदान शहीद करती, कतल करती है। तो अगले दिन थोड़ा जिहा टिकाऊ साह लैण दा वक्त मिलिया तो एक बजुर्ग कहंदा ना, खालसा कुंदन होके निकलिया है। खालसा फिर कुंदन की अग लगन तो बाद, जिवें साड़न तो बाद सोना शुद्ध हो जाता, तो शुद्ध सोने नूं जिस विच रंचक भी मिलावट नहीं है उन्होंने कुंदन कहींदे ने। कि सोना तो कुंदन है, भी सोना तो होर हो गया। इन्नी अग से इन्नी सेक चो, इन्नी दख चो जो निकल के बच गए आ, फिर कुंदन है, फिर चढ़दी कला च। गुरुदेव किरपा करन, असां ने इस भाव नूं हिरदे च रखना है। संत संगत राम हृदय बसाई। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਟਿਕਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ 608 ਅੰਕ ਤੇ ਰਾਗ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, जिथे जाके राम हिरदे च वसदे ने, जिथे जाके वाहिगुरू जी की प्रेममय कला किसी हिरदे च अपना रंग अपना प्रकाश कर देंदी है। असां सारे उत्थे उस अवस्था नूं प्राप्त करना है। तो महाराज फिर की करिए ताकि सानू भी संत संगत वाली अवस्था प्राप्त हो सके। मेरे हिरदे दे विच भी वाहिगुरू जी के नाम का प्रकाश हो जाए। तो कहना कि काम कर महाराज की करा, कहणगे गुरु गोबिंद सलाहिए भाई, मन तन हिरदय धार। ये काम तो करना पैना ना। गुरु गोबिंद वाहिगुरू जी का सिमरन जो गुरु जी ने प्रभु वाहिगुरू जी की बाबत दसिया है। जे गुरु गोबिंद नूं असीं व्याख्यात्मक पढ़ना ना, गुरु गोबिंद सलाहिए, गुरुदेव ने गोबिंद जी के बाबत जो तैनूं समझाया उसकी सिफत बारंबार कर। दुनिया की कहती है गोबिंद के बाबत, दुनिया की कहती रब के बाबत, तो वो चिंता मत कर। लोगों का तो जितने मूँह ने उन्नियां गल्लां उन्हां करी जाणियां ने। तेरे गुरु ने तैनूं की कहा है, बस सानू तो इत्थे टिकना है। साडे गुरु ने साडे सानू समझाउंदियां होइयां वाहिगुरू जी के बाबत की दसिया, ते साडे सतगुरु जी ने वाहिगुरू जी की बाबत दसिया ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर
अकाल मूरत अजूनी सैभंग। ये वाहिगुरु जी के बाबत है। वाहिगुरु जी के बारे सोचना है तो इन्हों के विचों कोई एक शब्द ले ला, सोच ला भाई। वाहिगुरु एक ओंकार है, सोची जा, विचार करी जा। निरंकार है, वो सतन है, वह नाम ही सत है, सतनाम है। निरभाव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, अजूनी है। सोच विचार कर, एक एक पक्ष ते एक एक स्टैप ते विचार करी जा। वो सैभंग है, सुते प्रकाश है। फिर सवाल उठेगा इहो जिहा वाहिगुरु किवें मिलेगा? तो फिर आखिरी शब्द है गुरु प्रसाद, भी गुरु की कृपा ना मिलेगा, क्योंकि ये किसी होर तरीके दे नाल नहीं मिलना। गुरु की कृपा प्राप्त करनी पैनी है। असां जो कुछ भी करना है ना, असां अपने गुरु की कृपा नूं प्राप्त करने लई उद्यम करना है। जिथे असां ने भजन सिमरन करना है, जप करना है, उत्थे अपने गुरु की कृपा नूं प्राप्त करने वास्ते कर्म करना है। दो प्रकार के पक्ष मने जाते ना, कर्म दे तन ते मन करके। मन करके जप करना है ते तन करके वो कर्म करने जिहदे नाल गुरु प्रसन्न हुंदे होण। किते ऐसा ना हो जाए कि असीं पढ़े च बाणी जाइए, मन करके ते वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाते ते तन करके साडे कर्म इहो जिहे हो जाण जिन्हां नूं गुरु पसंद ही ना करन। कदे कदे असीं घर परिवारां देखते ना, कोई व्यक्ति इहो जिहे काम कर बहिंदा है जो परिवार की शान के मुताबिक या परिवार के विचारधारा के मुताबिक नहीं हुंदा, तो कहंदे ना भाई देख तू गलत कीता। कहंदा नहीं जी मेरी जो इंटेंशन ऐसी नहीं सी, मैं सोच के नहीं किया जी, मेरा भाव। असीं कहने भाई भाव तेरा कैसा, लेकिन बाहरों तो कोई पता लगना चाहिए ना। मन भावां नाल काम करता है ते तन कर्मां ते काम करता है। अज भी यही गल की, गुरु गोबिंद सलाहिए भाई, मन तन हिरदय धार। फिर तीजा पक्ष है हिरदे का। मन करके विचार ने, मन करके जप करते हैं, मन करके असां संकल्प रखने ने, तन करके क्रियावां करनियां। गुरुदेव कृपा करन साडियां क्रियावां मन के संकल्प मुताबिक होवण ते मन के संकल्प गुरु के मुताबिक होवण। हालांकि तकरीबन सारियां दी क्रियावां मन के संकल्पां मुताबिक ही हुंदियां ने। मन चाहुंदा है ते करदे आ। इत्थे आए हाँ जिस केवल समाजिक ते मनुखी सोच कर सकीए, मन कीते ते आए ना। हो सकता साडे चों कोई जी कल आया होवे ते अज नहीं आया, तो जे पुछांगे भाई की गल सी, कहंदे अज मन ठीक नहीं सी, मन नहीं कीता, मन नहीं मन्निया, इस करके नहीं आ पाया। क्योंकि मन मनदा है, मन करता है ते तन करता है। हुण ये तो गल समझ है कि जो मन विच हुंदा है उही तन के द्वारा एक्टिवेट किया जाता, तन के द्वारा क्रिया की जाती है। पर मन विच की होना चाहिए? मन विच वो होना चाहिए जो गुरु के अनुसार ही हो। मन दे नाल जुड़ी हुंदी है मत। ये बहुत गहरे रिश्ते ने। मन दे नाल जुड़ी हुंदी है मत। असां फिर वो काम करना जिहड़ा गुरु के मुताबिक होवे। ते जदों अपनी मत नूं गुरु दे नाल जुड़ांगे तो हौली हौली मन का रंग बदलता चला जाएगा। बदलदे साडे मन का रंग गुरु वर्गा हो जाएगा। तो फिर नूं कहांगे गुरुमत का धारणी हो गया। जिसका जिक्र भाई साहब भाई वीर सिंह साहब जी ने एक अपने दार्शनिक अंदाज विच कीता है। जिवें मन साडा एक टुकड़ा है, वखरा टुकड़ा है, जिते दुनिया भर के विकारां दा प्रभाव पै चुका। असीं कहते भी हाँ, साडे सतगुरु ने सानूं दस्सिया भी है कि इस मन को जन्म जन्म की मल लागी। कहते ना महाराज ने सानूं दस्सिया, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ स्याह। फिर समझाते हैं किन्ना काला हो गया, कि खन ली धोती उजली ना हो वई, जे 100 धोवण पाह। खन ली वो पुरानी कपड़ा टाकी जिहदे नाल कोहलू नूं लोग तेल लाउंदे सी, थंधे ना भरी पई ते मैल ना भरी पई टाकी, मुड़ के कदे अपने असल रंग तक नहीं पहुँच पाती। ये मन के टुकड़े का हालात हो गया। मन एक टुकड़ा है, टोटा छोटा जिते मन की हालात हो गई।
इस दर्शन ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਵੀ ਕੋਲਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕੋਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੰਗਾਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਲਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਲਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਓੜ ਪੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਛੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਜਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਖਨਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਏ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ 2-4 ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 2-4 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਨਿਖਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਟੈਪ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਸੰਗਤ। ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 5 ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਜੇ ਸੁਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, 2-4 ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਕੀਤੇ, ਗਲਾ ਸੁਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਸੀ, ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਵੱਜਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਜ, ਸਿਰਫ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਧੁਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਲਗ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛਾਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲੰਗ ਪੀੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਵਿਛਾਈ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਰੰਭਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਉਦੋਂ ਪੜਾਵ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੜਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੜਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦ ਧੱਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ, ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ, ਧੱਦੇ ਨੂੰ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੋਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਮਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧੁਨਾਂ 'ਚ ਮਸਤੀ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਰਿਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਆਵਾ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਵਾ ਪੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਮਤ ਕਰਨਾ। 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਉਖੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਖੜ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਾਂ? ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰ, ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਭਾਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਜਾਪ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਸੇਗਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਵ ਜੇ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੂਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਭਾਵ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਨ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਮ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਆਹ ਸਿਹਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਵਾ ਭਾਵ ਨਖਿੱਧ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਸਵਾ ਪਾ ਲਈ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਸਵਾ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਵ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇ। ਉਹ ਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਦਬਾ ਕੇ, ਤਬਲੇ ਅਤੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਕ ਧਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਇਹਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵਾਰਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਔਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ? ਦੋ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ 10-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਨਾ ਸਿਹਤਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਆਏਗਾ, ਆ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਕਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੋਈ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਭਾਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸੱਤ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਭ ਸੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਤ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਸੱਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ? ਗੁਰਪੂਰੈ ਜਾਣਾਇਆ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਫਿਰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਖਿਮਾ, ਆਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।